Hi students, good day. Uh, in our pedagogy of mathematics, we are discussing last unit, that is resources in mathematics. Under that, today we are going to discuss the last concept. Uh, until we have to discuss two more subunits, sub concepts. One is community resources of mathematics learning, and the second one is handling hurdles in utilizing resources. Handling hurdles in utilizing resources. Okay. So, whereas these two also general concepts, I haven't prepared any PPT. Generally, I am discussing the concepts. Okay. So, as these are general concepts, you have to follow. Okay. The first one is community resources of mathematics learning. ఓకే, గణిత అభ్యసనలో సామాజిక వనరులు వాటి యొక్క వినియోగం. చూసుకున్నట్లయితే వనరుల్ని, సామాజిక వనరుల్ని ఇప్పుడు వరకు మనం వివిధ రకాల వనరుల గురించి నేర్చుకున్నాం. ఆడియో విజువల్ ఎయిడ్స్ అని, మల్టీమీడియా ఎయిడ్స్ అని, మల్టీమీడియా టూల్స్, అలాగే ఆన్లైన్ రిసోర్సెస్, ఐసిటి బేస్డ్ పెడగాజికల్ టూల్స్ అని, ఇలా వనరుల గురించి నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు సామాజిక వనరులు. ఓకే, కమ్యూనిటీ రిసోర్సెస్. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే టీచరు తప్పనిసరిగా టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో రిసోర్సెస్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని, ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకొని టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ చేసినట్లయితే it will be fruitful definitely. So it is easy to achieve the aims of teaching mathematics and objectives of teaching mathematics. Okay, and also the utilization of available resources like audio visual aids, multimedia tools, ICT based pedagogical tools, that means online resources, and society resources, that means community resources, makes the subject mathematics easier. Okay, so as we discussing from the beginning of the course, in general in the society there is a saying, mathematics is very hard. Okay, some more sayings are there, need not to repeat them, but we have to eradicate them. Okay, in the process of removing all the negative aspects of the mathematics, negative thoughts of the mathematics in the public of the community, so we have to use resources properly. We have to use the resources properly. So for that, as a mathematics teacher, definitely we have to know what are the resources available in society and around us, in online platform, to make use of them in teaching learning process of mathematics. Okay, so for that, until we have discussed three kinds of resources, finally now we are going to discuss the community resources. So in community, we have number of resources to integrate them in teaching learning process. To integrate them in teaching learning process. Not only that, a teacher has to know what are the low cost, no cost material available in the community, in the society, in our nearby surroundings, in order to use them, in order to integrate them in teaching learning process of mathematics. Okay, so in that process, we have to know what are the resources, how many kinds of resources are there, and what are the uses of
those resources. Okay, next, let us see what are the types of resources. వనరులోని రకాలు. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫిజికల్ రిసోర్సెస్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ కమ్యూనిటీ రిసోర్సెస్. దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఆర్ అవైలబుల్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, సహజ వనరులు అంటాం, లేదా సజీవ వనరులు అని కూడా మనం చెప్పవచ్చు. అంటే ఉదాహరణకు చూసినట్లయితే ఈ సహజ వనరుని ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే వేటిని సహజ వనరులు అని చెప్పొచ్చు అంటే వృక్షాలు కానీ, పక్షులు కానీ, జంతువులు కానీ. ఓకే, అంటే ప్రాణం ఉన్నటువంటి సమాజంలో ప్రాణం ఉన్నటువంటి వనరులన్నిటినీ, వస్తువులన్నిటినీ, జీవరాశులన్నిటినీ మనం సజీవ వనరులు, న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అని చెప్పవచ్చు. సో in teaching learning process we may use the plants, trees, okay, fields, and other creatures. ఓకే, సో వీటన్నిటిని కూడా మనం వనరులుగా ఉపయోగించవచ్చు. అలాగే పూలు కానీ, వ్యవసాయ క్షేత్రాలు కానీ, వివిధ రకాలైనటువంటి పంటలు కానివ్వండి, పక్షులు కానివ్వండి, జీవరాశి కానివ్వండి, వీటన్నిటినీ కూడా మనం వనరులుగా ఉపయోగించే అవకాశం అనేది ఉంది. ఉదాహరణ చూసినట్లు ఎందుకు ఉపయోగించాలి, ఎలా ఉపయోగించాలి అంటే చాలా సందర్భాల్లో మనం వీటిని వనరులుగా ఉపయోగించే అవకాశం అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో వాటిని మనం గ్రహించుకొని ఏ సందర్భంలో ఎటువంటి సహజ వనరు, ఏ రకమైనటువంటి గణిత పాఠ్యాంశం బోధించే క్రమంలో దానిని ఉపయోగించుకొని గణిత పాఠ్యాంశాన్ని విద్యార్థికి అవగాహన అయ్యేలా చేయవచ్చు అనేది గ్రహించుకోవాలి. సో కాబట్టి సహజ వనరులు ఆ విధమైన చెప్పుకోవచ్చు. భౌతిక వనరులు, ఇక మనం చూసినట్లయితే భౌతిక వనరులు అని వేటిని అంటామంటే సమాజంలో మన సరౌండింగ్స్లో ఉన్నటువంటి ప్రాణం లేని వస్తువులు అన్నిటినీ కూడా మనం భౌతిక వనరులుగా చెప్పవచ్చు. ఓకే, సో ఉదాహరణ చూసినట్లయితే మన సొసైటీలో ఉండేటువంటి కొండలు, గుట్టలు, ఓకే, వివిధ రకాలైనటువంటి వస్తువులు, వివిధ రకాలైనటువంటి నిర్మాణాలు, అలాగే చెరువులు, నదులు, సరస్సులు, సీసాలు, డబ్బాలు, కుండలు, రాళ్ళు, ఇలాంటి వాటన్నిటిని కూడా మనం భౌతిక వనరుల కింద, అంటే ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ ఉన్నటువంటి వీటన్నిటిని మనం భౌతిక వనరుల కింద చెప్పవచ్చు. వీటన్నిటిని కూడా బోధనాభ్యాసం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడిషన్ నేర్పుతున్నాం, చిన్న రాళ్ళు తీసుకొని, చిన్న చిన్న రాళ్ళు తీసుకొని వాటి సహాయంతో ఎడిషన్ నేర్పచ్చు. సో జామెట్రికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, జామెట్రికల్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి నేర్పుతున్నాం, షేప్స్ గురించి నేర్పుతున్నాం, 2 డైమెన్షన్ 3 డైమెన్షన్ షేప్స్. మనం చెప్పుకున్నటువంటి కట్టడాలు కానివ్వండి, ఇలాంటి వాటన్నిటిని మనం ఉపయోగించుకొని వాటిని బోధించవచ్చు. సో ఈ విధంగా భౌతిక వనరులు కూడా మనకి బోధనాభ్యసన ప్రక్రియలో గణిత భావనల్ని విద్యార్థికి అవగాహన అయ్యేలా చేయటంలో ఉపయోగపడతాయని చెప్పవచ్చు. సో సామాజిక వనరులు, సో సామాజిక వనరులు అని వేటిని అంటాము అంటే మనం భౌతిక అలాగే సజీవ వనరులు అని చెప్పుకున్నాం. వీటితో పాటుగా ఉండేటువంటి సొసైటీలో ఉండేటువంటి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్, వీటన్నిటినీ సామాజిక వనరులుగా మనం చెప్పవచ్చు. హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ మీన్స్ ఇంటలెక్చువల్ రిసోర్సెస్, హ్యూమన్ ఇంటలెక్చువల్ resources like engineers, doctors, artists, lawyers, technicians, other teachers, okay, and persons related to different professions, వివిధ రకాలైన వృత్తులకు సంబంధించిన వాళ్ళు, లాయర్లు కానీ, టీచర్లు కానీ, డాక్టర్లు కానీ, ఇంజనీర్లు కానీ, టెక్నీషియన్స్ కానీ, వీళ్ళందరినీ కూడా మనం రిసోర్సెస్గా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ విధంగా ఇటువంటి రిసోర్సెస్ అనేవి, కమ్యూనిటీ రిసోర్సెస్ అనేవి మనకి ఉపయోగంలో ఉన్నాయి, అందుబాటులో ఉన్నాయని గ్రహించి వాటిని మనం బోధనాభ్యసన ప్రక్రియలో, గణిత బోధనాభ్యసన ప్రక్రియలో ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. సో ఎందుకోసం ఈ వనరులను ఉపయోగించుకోవాలి అంటే వాట్ ఆర్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ దీస్ రిసోర్సెస్ అని చెప్పుకుంటే, తరగతిలో నేర్చుకోబోయే పాఠ్యాంశాలకు సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని ముందుగానే విద్యార్థులకు కలిగించడం, అంటే ఇన్ అడ్వాన్స్, అంటే వాటిని లింక్ చేయటం ద్వారా వాటికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం
విద్యార్థి సులభంగా అవగాహన చేసుకునే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. పాఠాల బోధనకు కావాల్సినటువంటి బోధనా సామాగ్రిని, వనరుల్ని సేకరించాం. టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ని కలెక్ట్ చేయడం కోసం. అది వనరుల యొక్క లక్ష్యం. విద్యార్థుల్లో చురుకుదనాన్ని, పరిశీలనా శక్తిని, అన్వేషణ శక్తిని పెంపొందించడానికి అనువైన సన్నివేశాన్ని కల్పించడం కోసం వనరుల యొక్క ఉద్దేశంగా చెప్పవచ్చు. అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి డిఫరెంట్ ఎబిలిటీస్ని డెవలప్ చేయడంలో కూడా వనరుల యొక్క లక్ష్యంగా మనం చెప్పవచ్చు. అలాగే ప్రకృతిలోని దృగ్విషయాలు, సహజ వస్తువులు, ప్రక్రియల గురించి వాటి సహజ సన్నివేశాల్లో స్వయంగా పరిశీలించి తెలుసుకునేటట్లు విద్యార్థిని ప్రోత్సహించడం, అంటే స్టూడెంట్ని మోటివేట్ చేయడం. అంటే ఎలా మోటివేట్ చేస్తాం? వనరుల యొక్క లక్ష్యం అది. ఎలా మోటివేట్ చేస్తాం చెప్పండి? అంటే వీటన్నిటిని మనం టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో కాన్సెప్ట్స్ వచ్చినప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్గా కోట్ చేయడం ద్వారా, వాటిని ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా విద్యార్థి మనం చెప్పుకున్నట్లుగా కొరిలేషన్ బిట్వీన్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ సొసైటీ, రియల్ లైఫ్ అనేది తెలుసుకొని, సో గణితం గురించి నేర్చుకోవడానికి, అలాగే సొసైటీలో ఉన్నటువంటి ఆ వస్తువులు, విషయాలు, వాటి గురించి తెలుసుకోవటానికి, అవి ఎలాగ ఉపయోగపడుతున్నాయో తెలుసుకునే ఉత్సుకత అనేది, ఇంట్రెస్ట్ అనేది, మోటివేషన్ అనేది స్టూడెంట్లో తీసుకురావటమే వనరుల యొక్క ఉద్దేశం. అలాగే విద్యార్థుల్లో ప్రత్యేకమైన ఆసక్తుల్ని, అంటే స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ టువర్డ్స్ మ్యాథమెటిక్స్ గెయిన్ చేయటము ఇంకో లక్ష్యంగా చెప్పవచ్చు. క్లాస్ రూమ్ బోధనకు అనుసంధానం చేయటం, అంటే ఈ వనరులని, సమాజాన్ని క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్కి లింక్ చేయటం కూడా ఒక ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది రిసోర్సెస్ అని చెప్పవచ్చు. పాఠానికి సంబంధించిన నిర్దిష్టమైన సమాచారాన్ని విద్యార్థికి అందించడం, అంటే మనం ఏదైతే కాన్సెప్ట్ టీచ్ చేస్తున్నామో ఆ కాన్సెప్ట్ సంబంధించినటువంటి కాంక్రీట్ ఐడియాని స్టూడెంట్ మైండ్లో ఫామ్ చేయడం కూడా ఒక వనరుల యొక్క లక్ష్యంగా చెప్పవచ్చు. ఓకే, పాఠ్య ప్రణాళికేతర విషయాల్ని గుర్తించడం, సో కోకరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని కూడా ఐడెంటిఫై చేసి, రికగ్నైజ్ చేసి ఆ విద్యార్థి అవగాహన చేసుకునేలా చేయటం కూడా వనరుల యొక్క లక్ష్యంగా చెప్పుకోవచ్చు. సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ resources, we have to utilize the resources available in society in around us properly. Okay, so what are the next concept is reasons for utilizing resources. Otherwise we can say that uses of resources, వనరుల యొక్క ప్రయోజనాలు అని కూడా మనం దీన్ని చెప్పవచ్చు. బోధనకు కావలసినటువంటి వస్తు సంపద వెంటనే లభిస్తుంది. సో టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్కి కావాల్సినటువంటి రిసోర్సెస్ అనేవి వీటిని మనకి లభిస్తాయి, అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ప్రాతినిధ్య అనుభవాల నుంచి అవగాహన పొందటానికి చక్కటి ప్రత్యక్ష అనుభవాలను ఇస్తాయి. అంటే డైరెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేవి విద్యార్థికి ఇవి కలుగజేస్తాయని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక క్యూబాయిడ్ గురించి చెప్తున్నాం, దీర్ఘనం గురించి. సో దీర్ఘనం ఆకారంలో ఉండే సొసైటీలో భౌతిక వనరు ఏమైనా ఉంటే ఆ భౌతిక వనరు విద్యార్థి చూపించడం, లేదా విద్యార్థి మైండ్లో రీకాల్ చేయటం, తద్వారా విద్యార్థికి ఆ భౌతిక వనరు సహాయంతో ఆ క్యూబాయిడ్, దీర్ఘగణం అనేటువంటి భావాన్ని అవగాహన చేసుకునేలాగా ప్రత్యక్ష అనుభవాన్ని విద్యార్థికి కలిగించవచ్చు. బోధనా అభ్యసన ప్రక్రియలో వివిధ రకాలైనటువంటి పద్ధతులను అవలంబించడానికి సామాజిక వనరుల వినియోగం సహకరిస్తుంది కనుక అభ్యసన ప్రక్రియలో ప్రజ్ఞావంతులు విసుగు చెందటం కానీ, మంద అభ్యాసకులు అర్థం చేసుకోలేకపోవటం కానీ ఉండదు. అంటే ఇక్కడ ఈ రిసోర్సెస్ అనేవి రెండు రకాల అందరికీ, అన్ని రకాల విద్యార్థులకు కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. సో అంటే ఈ రిసోర్సెస్ యూజ్ చేయటంలో మనం క్లవర్ స్టూడెంట్స్ని సాటిస్ఫై చేయొచ్చు, అలాగే యావరేజ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ స్టూడెంట్స్ని కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది నేర్చుకోవటంలో వాళ్ళకి మనం చక్కగా ఉపయోగపడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, సెన్సెస్ వలన లభించిన ప్రత్యక్ష అనుభవాల ద్వారా విద్యార్థులు సులువుగా నేర్చుకోవటం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ వనరుల ఉపయోగంలో, వనరులు మన బోధనాభ్యసన ప్రక్రియలో ఉపయోగించే సందర్భంలో ఈ సెన్స్ ఆర్గాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, పంచేంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా యాక్టివ్గా పనిచేస్తాయి. సో
ఆ విధంగా యాక్టివ్గా పనిచేయటం ద్వారా విద్యార్థులు వివిధ గణిత భావనల్ని సులభంగా అర్థం చేసుకునే అవకాశం అనేది సెన్సెస్ మనం చెప్పుకున్నాం, సెన్సెస్ ఆర్ ద గేట్వే ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అని. పంచేంద్రియాలు జ్ఞానానికి ద్వారాలు లాంటివి అని. బికాస్ ఆఫ్ ది సెన్సెస్ ఓన్లీ యూ కెన్ గెయిన్ ద నాలెడ్జ్, స్టూడెంట్ కెన్ గెయిన్ ద నాలెడ్జ్. సో కాబట్టి ఈ రిసోర్సెస్ ఉపయోగించడంలో ఈ సెన్స్ ఆర్గాన్స్ అనేవి యాక్టివ్గా ఉంటాయి, పనిచేస్తాయి. కాబట్టి మనం చక్కటి జ్ఞానాన్ని విద్యార్థులకి అందించే అవకాశం అనేది కలుగుతుంది. అమూర్త విషయాలను మూర్త విషయాలుగా మార్చవచ్చు. వీ కెన్ కన్వర్ట్ ది అబ్స్ట్రాక్ట్ కాన్సెప్ట్స్, అబ్స్ట్రాక్ట్ థింగ్స్ ఇంటూ కాంక్రీట్ వన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది రిసోర్సెస్. అమూర్త భావనలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అమూర్త భావనల్ని ఈ వనరుల సహాయంతో మనం తప్పనిసరిగా మూర్త భావనలుగా మార్చగలిగేటువంటి అవకాశం అనేది వనరులు మనకి కలుగజేస్తాయని చెప్పవచ్చు. సో పాఠశాల వనరుల నుండి లభ్యం కాని సమాచారాన్ని సమాజం నుంచి పొందవచ్చు. అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని అంశాలను బోధించే సమయంలో మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాబొరేటరీ లేదా పాఠశాలలో ఉండేటువంటి వనరులు ఆ అంశాలను బోధించడానికి సహాయపడవచ్చు, సహాయపడలేకపోవచ్చు. అలాంటి సందర్భంలో ఈ సమాజంలో ఉండేటువంటి కమ్యూనిటీ రిసోర్సెస్ ఏమవుతున్నాయో అవి ఆ అంశాల యొక్క బోధనలో ఉపయోగపడతాయని చెప్పవచ్చు. సో పాఠశాల బాహ్య పరిసరాల్లో సమస్యలను పరిష్కరించడం, నిశ్చితంగా పరిశీలించడం లాంటి శక్తుల్ని అభివృద్ధి చేయొచ్చు. అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా స్టూడెంట్స్లో డిఫరెంట్ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసే అవకాశం అనేది వనరుల సహాయంతో పొందవచ్చు. పాఠశాల పరిసరాల వనరుల కలయిక వలన వచ్చిన ఫలితాలను పాఠశాల పరిసరాలను అభివృద్ధి చేయడానికి కూడా ఉపయోగించవచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే కమ్యూనిటీ అండ్ స్కూల్, కమ్యూనిటీ రిసోర్సెస్ అండ్ స్కూల్ కంబైన్ చేయటం వలన వచ్చేటువంటి ఫలితాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ రెండింటిని కూడా డెవలప్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి అని చెప్పవచ్చు. సామాజిక జీవనాన్ని మెరుగుపరచడంలో శాస్త్రీయ ఆవిష్కరణలని ఉపయోగాన్ని విస్తృతంగా ఉపయోగించవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ది యూజెస్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. దీస్ ఆర్ ది యూజెస్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. ఇక్కడ అయితే ఈ రిసోర్సెస్ని ఎలా ఉపయోగించాలి అంటే మనం రెండు రకాలుగా ఉపయోగించవచ్చు. ఒకటి, కమ్యూనిటీ రిసోర్సెస్ని పర్టికులర్గా యూజ్ చేసే సందర్భంలో కమ్యూనిటీ రిసోర్సెస్ని అవసరమైతే మన పాఠశాలకు తీసుకురావచ్చు, లేదా పాఠశాలలోకి ఆ రిసోర్సెస్ని తీసుకురాలేనటువంటి అవకాశము, పరిస్థితి ఉంటే విద్యార్థుల్ని, పాఠశాలని మనం సమాజంలోకి తీసుకెళ్ళచ్చు. సో ఆ విధంగా మనం రిసోర్సెస్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే పాఠశాలలోకి సమాజ వనరులు, కమ్యూనిటీ రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి భౌతిక వనరులు కావచ్చు, అలాగే సజీవ వనరులు కావచ్చు, అలాగే కమ్యూనిటీ రిసోర్సెస్ కావచ్చు, సముదాయ వనరులు కావచ్చు. వీటిని పాఠశాలకు తీసుకురాగలిగితే పాఠశాలకు తీసుకురావచ్చు, లేదా విద్యార్థులనే పాఠశాలనే వాళ్ళ వైపుగా వనరుల వద్దకు తీసుకెళ్ళవచ్చు. అంటే ఆ వనరుల వద్దకు తీసుకెళ్ళటం ఏ విధంగా జరుగుతుందంటే పాఠశాలకు తీసుకొస్తే ఓకే, వాటిని బోధనాభ్యాసన ప్రక్రియలో వినియోగించుకుంటాం. లేదా విద్యార్థులనే పాఠశాలలోకి సమాజంలోకి తీసుకెళ్ళాలి, వనరుల దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి అంటే అది ఏ విధంగా చేయొచ్చు అంటే ఫీల్డ్ విజిట్స్ అని, సర్వేస్ అని, క్యాంప్స్ అని, డిఫరెంట్ సర్వీస్ స్కీమ్స్ అని, వీటి ద్వారా విద్యార్థుల్ని పాఠశాల సమాజంలోకి తీసుకెళ్ళచ్చు. అంతేకాకుండా ఇంకో ఉపయోగం ఏంటంటే ఈ విధంగా విద్యార్థుల్ని వనరులు వినియోగించుకోవటానికి, వివిధ రకాల వనరులు వినియోగించుకోవటానికి సమాజంలోకి, కమ్యూనిటీలోకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు కమ్యూనిటీలో ఉండే పబ్లిక్ కూడా మ్యాథమెటిక్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది రికగ్నైజ్ చేసే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా వనరులని ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఈ విధంగా పాఠశాల విద్యార్థుల్ని సమాజంలోకి తీసుకెళ్లే సందర్భంలో తీసుకెళ్ళినట్లయితే ఏ విధంగా తీసుకెళ్ళొచ్చో మనం చెప్పుకున్నాం. ఒకటి, మ్యాథమెటికల్ విజిట్స్. రెండవది, ఫీల్డ్ ట్రిప్స్ అండ్ ఎక్స్కర్షన్స్. ఈ రెండింటి ద్వారా మనం వీటిని సమాజంలోకి పాఠశాలని తీసుకెళ్ళచ్చు. సో వాటిలో చూసినట్లయితే ఫీల్డ్ విజిట్స్, అదే దట్ మీన్స్ మ్యాథమెటికల్ విజిట్స్ అంటే తప్పనిసరిగా మనం స్కూల్లో గమనించినట్లయితే ఎక్స్కర్షన్స్ అని తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు.
అదే క్షేత్ర ఎక్స్కర్షన్స్ అని లేదా టూర్స్ అని అలా పిల్లల్ని ప్రతి సందర్భంలో తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఆ, ఈ విద్యార్థులందరినీ కూడా పాఠశాలలో విద్యార్థుల్ని అంటే వివిధ రకాలుగా ఆర్గనైజ్ చేసుకొని మేనేజ్ చేసుకొని సో ఒక్కొక్క క్లాస్ను లేదా ఒక్కొక్క సెక్షన్ను లేకపోతే ఇలాగా అవైలబిలిటీని బట్టి విద్యార్థులందరినీ కూడా మనం బయటికి తీసుకెళ్ళి సమాజంలో ఉండేటువంటి భౌతిక వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని అంటే కోటలు కానివ్వండి, అలాగే ఏవైనా ఫేమస్ చెరువులు కానివ్వండి, హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ కానివ్వండి, సో అలాగే కల్చర్ సంబంధించినటువంటి ప్రదేశాలు కానివ్వండి, ఇవన్నిటినీ కూడా మనం మ్యాథమెటిక్స్ విజిట్స్లో ఉపయోగించవచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చరిత్ర చెప్పుకునే సందర్భంలో ఫస్ట్ యూనిట్లు చెప్పుకునే సందర్భంలో చెప్పుకున్నాం హరప్పా మొహంజదారో నాగరికత, వాటిలో నిర్మాణాలు, స్నానవాటికలు ఇవన్నీ గణిత నమూనాలని ప్రతిబింబిస్తాయి అని చెప్పుకున్నాం. అలాంటి కట్టడాలు కానీ ఏవైనా హిస్టారికల్ మాన్యుమెంట్స్ కానీ ఉంటే వాటి దగ్గరికి వీళ్ళని మ్యాథమెటిక్స్ విజిట్స్ కింద తీసుకెళ్ళి వాటిని దర్శించడం ద్వారా గణితానికి సంబంధించినటువంటి భావనల్ని అవగాహన చేసుకోవటమే కాకుండా సో విద్యార్థికి ఇంకా కొన్ని ఎబిలిటీస్ని కూడా విద్యార్థుల్లో పెంపొందించేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. అంటే ఈ విధంగా విజిట్స్కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు విద్యార్థి ఉపాధ్యాయుడు ఏం చేయాలి అంటే ఆ విజిట్స్ చేసే సందర్భంలో విద్యార్థుల్లో గణిత భావనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేలాగా ఏ విధంగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి అని అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడంతో పాటుగా సో ఇక్కడ వాటి యొక్క ప్రాధాన్యత, వాటి యొక్క చరిత్ర, వాటి గురించి కూడా విద్యార్థులకి తెలియజేయాలి. సో అంటే ఇలాంటి సందర్భంలో ఉపాధ్యాయుడు ముందుగానే ఏదైతే ప్రదేశానికి గణిత సందర్శనలో భాగంగా విద్యార్థుల్ని తీసుకెళ్తున్నారో ఆ ప్రదేశం గురించి సందర్శించేటువంటి ప్రాంతాలు, కట్టడాలు, నిర్మాణాలు, వాటి గురించి, వాటి చరిత్ర గురించి సో వీటన్నిటినీ ముందుగానే తెలుసుకొని వాటిని సందర్శించే సమయంలో విద్యార్థులకి మనం వాటి గురించి అవగాహన అనేది కల్పించడం అనేది చేయవలసిన ఆవశ్యకత ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ మ్యాథమెటికల్ ఫీల్డ్ ట్రిప్స్ అండ్ ఎక్స్కర్షన్స్. సో సందర్శనలు ఇవి మనం దాదాపుగా ఒకే రకంగా చర్చించుకోవచ్చు. సో అయినా సరే మనకి సపరేట్ హెడ్డింగ్ ఇవ్వటం జరిగింది కాబట్టి దీన్ని కూడా పరిశీలిద్దాం. గణిత శాస్త్ర క్షేత్ర పర్యటనలు, విహార యాత్రలు, మ్యాథమెటికల్ ఫీల్డ్ ట్రిప్స్ అండ్ ఎక్స్కర్షన్స్. సో అంటే ఇవి ఇంకా ఎలా ఉపయోగపడతాయి అంటే విద్యార్థులు డైలీ క్లాస్లో వనరులు ఉపయోగిస్తున్నా లేదా టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ ఉపయోగిస్తూ మనం బోధన చేసినా కూడా కొంతవరకు విద్యార్థుల్లో మొనాటనీని బ్రేక్ చేయడం కోసం కూడా ఇటువంటి ఈ మ్యాథమెటికల్ విజిట్స్ కానీ, మ్యాథమెటికల్ ఫీల్డ్ ట్రిప్స్ కానీ, మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్కర్షన్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉపయోగపడతాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో కాబట్టి ఈ రోజువారీ కార్యక్రమాల నుండి మార్పు తీసుకురావడం కోసం కూడా ఈ విజ్ఞాన వినోదాల కొరకు ఇతర ప్రదేశాలని దర్శించటాన్ని మనం విజ్ఞాన యాత్ర లేదా విహార యాత్రలని చెప్పుకోవచ్చు. సో విద్యార్థులకి విద్య, విజ్ఞాన వినోదాలని అందించడంతో పాటు గణిత భావాలని ప్రత్యక్షంగా చూడటం ద్వారా నేర్చుకునేటువంటి అవకాశం విజ్ఞాన యాత్రలు కల్పిస్తాయని చెప్పుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ విజ్ఞాన యాత్రలు విద్యార్థుల్లో ఒక కొన్ని లక్షణాలు కూడా, కొన్ని వెర్చ్యూస్ని కూడా డెవలప్ చేస్తాయని చెప్పుకోవచ్చు. వాళ్ళ మధ్యలో కోఆపరేషన్ కానివ్వండి, అండర్స్టాండింగ్ కానివ్వండి, తర్వాత వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ కానివ్వండి. సో ఇవి అన్నిటినీ వివిధ రకమైనటువంటి లక్షణాలని మనం ఈ విజ్ఞాన యాత్రలో గణితానికి సంబంధించినటువంటి క్షేత్ర పర్యటనలో, విహారయాత్రలో ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా విద్యార్థుల్లో పెంపొందించవచ్చు. సో అయితే ఇటువంటి విహారయాత్రలు, గణిత విజ్ఞాన యాత్రలు చేసే సందర్భంలో వాటిని ముందుగా చక్కగా డిజైన్ చేసుకోవాలి. అంటే ఎలా ఆర్గనైజ్ చేయాలనేది మన ఉపాధ్యాయుడు తెలిసి ఉండాలి. లేదంటే ఈ విజిట్స్ అనేవి లేదా ట్రిప్స్ అనేవి, ఎక్స్కర్షన్స్ అనేవి ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో అలాంటి పరిస్థితి ఎప్పుడు కూడా మనం తీసుకురాకూడదు. సో అందుకోసం ఏ విధంగా నిర్వహించాలి అంటే ఉపాధ్యాయుడు ఇటువంటి
ట్రిప్స్ అండ్ ఎక్స్కర్షన్స్ని మొదటగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ప్లానింగ్ అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏ ప్రదేశానికి వెళ్ళాలి, ఏ ప్రాంతాన్ని సందర్శించాలి, దానివల్ల కలిగే ప్రయోజనం ఏంటి, అక్కడ సందర్శించేసేటప్పుడు తీసుకెళ్లాల్సిన వస్తువులు ఏంటి, అలాగే ఎంత మొత్తం ఖర్చు అవుతుంది, ఆ ఖర్చుకు కావాల్సినటువంటి ఫైనాన్స్ రిసోర్సెస్ ఏ విధంగా కలెక్ట్ చేయాలి, దాన్ని ఎలా బేర్ చేయాలి, అలాగే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ ఏంటి, ఎటువంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా వెళ్ళాలి, వెళ్ళే సందర్భంలో అక్కడ తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి వస్తువులు ఏంటి, ఇలాంటి అంశాలన్నిటినీ చక్కగా విద్యార్థుల సహాయంతో, తోటి ఉపాధ్యాయుల సహాయంతో డిస్కస్ చేసుకొని ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ప్రిపరేషన్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్లానింగ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ప్రిపరేషన్. సో ప్రిపరేషన్ అంటే ఇక్కడ విద్యార్థుల్ని అలాగే ఉపాధ్యాయులు అందరూ కలిసి దానికి తయారవ్వాలి. ఎలా తయారవ్వాలంటే ముందుగా డిసైడ్ చేసుకున్నాం కదా, ప్లాన్ చేసుకున్నాం కదా, దాని ప్రకారం పర్యటనకి రెడీ అవ్వాలి, ఎక్స్కర్షన్కి, టూర్కి రెడీ అవ్వాలి, ట్రిప్స్కి రెడీ అవ్వాలి. అంటే విద్యార్థులకి పూర్తిగా అవగాహన చేసి ఆ పర్యటన యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, అక్కడ చేయవలసింది ఏంటి, చూడవలసింది ఏంటి, మనం చేయవలసిన విషయాలు ఏంటి, మనం గ్రహించవలసిన విషయాలు ఏంటి, అలాగే ఎటువంటి విషయాలను మనం నోట్ చేసుకోవాలి అనే విహారయాత్రలో మళ్ళా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి, వీటన్నిటిని గైడెన్స్ అన్నిటినీ వాళ్ళకి అందజేయడం ద్వారా తగిన ఏర్పాట్లు అనేవి చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్, ఏదైతే ప్లాన్ చేసుకున్నామో, ఏ విధంగా అయితే ప్రిపరేషన్ విద్యార్థులను రెడీ చేసామో దాని ప్రకారం అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత ఫాలోఅప్ యాక్టివిటీ, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫాలోఅప్, తదుపరి కార్యక్రమం. ప్రతి పర్యటన అనంతరం ఏదేని కార్యక్రమాన్ని ఏర్పరిచి ఆ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయాలి. ఇటువంటి వాటికి వ్యాసరచన లేక నమూనాలు తయారు చేయించడం మరియు కొన్ని ఉదాహరణలకు చెప్పుకోవచ్చు. అంటే అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు చూసిన కాన్సెప్ట్ గురించి, విజిట్ గురించి, టూర్ గురించి, ఎక్స్కర్షన్ గురించి వాళ్ళని ఎస్సే రాయమనొచ్చు. వాళ్ళని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళ విజిట్ చేసినటువంటి ప్రాంతాలు, ప్రదేశాలు, వస్తువులు వీటన్నిటిని ఆధారం చేసుకుని అవసరమైతే కొన్ని నమూనాల్ని తయారు చేయమనొచ్చు. సో ఈ విధంగా మనం ఒక పద్ధతి ప్రకారం దీన్ని ఫాలోఅప్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఎవాల్యుయేషన్, మూల్యాంకనం తప్పనిసరిగా చేయవలసిన పని. సో ఓవరాల్గా టూర్ కానీ, ఎక్స్కర్షన్ కానీ, విజిట్ కానీ ఏ విధంగా జరిగింది, మనం అనుకున్న ప్లాన్ ఏంటి, ఎగ్జిక్యూషన్లో ఏం జరిగింది, లోపాలు ఏమైనా ఉన్నాయా, సో ఇట్లాంటి అంశాలన్నింటినీ డిస్కస్ చేసుకొని రికార్డ్ చేసుకున్నట్లయితే అది తర్వాత చేసేటువంటి అదే రకమైన కార్యక్రమం, నెక్స్ట్ విజిట్ కానీ, నెక్స్ట్ టూర్ కానీ, నెక్స్ట్ ఎక్స్కర్షన్ కానీ ఇది ఒక గైడ్గా ఉండి ఆ నెక్స్ట్ ఎక్స్కర్షన్ చేసే సందర్భంలో అటువంటి లోపాలు మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకుండా ఇంకా సక్సెస్ఫుల్గా ఫ్రూట్ఫుల్గా ఆ విజిట్ కానీ, ఎక్స్కర్షన్ కానీ, టూర్ కానీ కంప్లీట్ చేసేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఈ విజ్ఞాన యాత్రలు చేసే సందర్భంలో, క్షేత్ర పర్యటనలు లేదా విజ్ఞాన యాత్రలు, టూర్స్ చేసే సందర్భంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. తీసుకున్నట్లయితేనే ఇది సక్సెస్ అవుతుంది. అంటే అవి ఏంటంటే ప్లానింగ్ ఒకటి, రెండవది టీచరు అవగాహన కలిగి ఉండాలి, ఆ పర్యటన గురించి పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన కలిగి ఉండాలి. ఏంటో తెలియకుండా విద్యార్థులను తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఏమీ దాని గురించి చెప్పలేక టైం అనేది వేస్ట్ అవ్వకూడదు. అలాగే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ ముందుగానే చూసుకోవాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎటువంటి ప్రయాణం సౌకర్యాలు అక్కడికి వెళ్ళడానికి అవసరం అవుతాయి, ప్రయాణ సాధనాలు అవసరం అవుతాయి, వాటిని ముందుగానే అరేంజ్ చేసుకోవటం, వాటి కండిషన్ చెక్ చేసుకోవటం. సో ఇటువంటి విషయాలన్నిటినీ ముందుగానే జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అలాగే రూట్ సంబంధించి రూట్ మ్యాప్, అలాగే ఆ ప్రయాణ సందర్భంలో, ఆ టూర్ జరిగే సందర్భంలో కావాల్సినటువంటి భోజన ఏర్పాట్లు, వసతి సదుపాయాలు, అలాగే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోర్ దాన్ వన్ డే ఈ ప్రోగ్రామ్ కనుక కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే టూర్ కానీ, విజిట్ కానీ, ఎక్స్కర్షన్ కానీ, దానికి తగినట్లు ఏర్పాట్లు, ఎక్కడ ఆ నైట్ ఎక్కడ స్టే చేయాలి, దానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లు, వీటన్నిటినీ కూడా ముందుగానే నిర్ణయించుకోవాలి. అలాగే విద్యార్థులకు సంబంధించినటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్
ఈ ఎక్స్కర్షన్ ఆర్గనైజ్ చేసేటువంటి ఉపాధ్యాయుడే తీసుకోవాలి. వాళ్ళ హెల్త్ పరంగా కానీ, వెల్త్ పరంగా కానీ, ఫుడ్ పరంగా కానీ, అలాగే వాళ్ళ యొక్క సేఫ్టీ పరంగా కానీ అన్ని రకాలైనటువంటి ఏర్పాట్లు ఉపాధ్యాయుడు చేయాలి. అవసరమైతే వాళ్ళ సేఫ్టీ పర్పస్లో కావాల్సినటువంటి సెక్యూరిటీ సెటప్ను కూడా ఉపాధ్యాయుడే అరేంజ్ చేయాలి. సో అంతేకాకుండా ఈ స్టే చేసే సందర్భంలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ రోజులు దాంట్లో గడపాల్సి వచ్చి అక్కడే స్టే చేయవలసి వచ్చినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళ హెల్త్ గురించి కూడా తీసుకోవాలి జాగ్రత్తలు. హెల్త్కి సంబంధించినటువంటి ప్రికాషన్స్, మెడిసిన్స్ ముందుగానే, జనరల్ మెడిసిన్స్, జనరల్ వచ్చేటువంటి సమస్యలు ఏంటి, బయటకు వెళ్ళినప్పుడు వాటికి కావాల్సినటువంటి మందులు ఏంటి, సో వాటన్నిటిని ముందుగానే ఉపాధ్యాయుడు రెడీ పెట్టుకొని ఉంచుకోవాలి. అంటే ప్రమాదాలు జరగకుండా కూడా జాగ్రత్త చేసుకోవాలి. అలాగే ఈ టూర్స్, విజిట్స్ కండక్ట్ చేసే సందర్భంలో విద్యార్థుల్ని వీలైనంత వరకు గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేసి ఆ గ్రూప్స్కి కొన్ని టాస్క్లు అసైన్ చేస్తూ వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేలాగా తయారు చేయాలి. అలాగే అక్కడికి వెళ్ళిన సందర్భంలో విద్యార్థుల్ని ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి పటాలు కానివ్వండి, పిక్చర్స్ కానివ్వండి, పోస్టర్స్ కానివ్వండి, బుక్స్ కానివ్వండి, లిటరేచర్ కానివ్వండి, ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే వాటిని కలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్పాలి. అలాగే విద్యార్థులను కూడా పిక్చర్స్ చేయమని, అంటే ఫొటోస్ తీసుకోమని, ఆ ఫొటోస్ అన్నిటిని గ్యాదర్ చేసి ఒక ఆల్బమ్ తయారు చేయమని ఇలా విద్యార్థుల్ని ప్రోత్సహించాలి. అంటే వీటి ద్వారా విద్యార్థులు కొన్ని నైపుణ్యాలు పెంపొందించేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత ఆ విజిట్ నుంచి వచ్చే సందర్భంలో తిరుగు ప్రయాణం ఏంటి, దానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు, తిరుగు ప్రయాణంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, వీటన్నిటిని కూడా ఉపాధ్యాయుడు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఈ పర్యటన సందర్భంలో ఎవరైతే హెల్ప్ చేశారో, అంటే అక్కడ విజిట్ల విషయంలో కానీ, ఇక్కడ పాఠశాల నుంచి వెళ్ళే సందర్భంలో పర్మిషన్స్ ఇవ్వటంలో, పాఠశాల ఉన్న సమాజంలో ఆ విలేజ్లో ఉన్నటువంటి అఫీషియల్స్ కానివ్వండి, పాఠశాల హెడ్ మాస్టర్ కానివ్వండి, కో టీచర్స్ కానివ్వండి, వీళ్ళందరికీ కూడా మనం గ్రాటిట్యూడ్స్ స్టూడెంట్స్ ద్వారా మనం చెప్పటం, లేదా కొన్ని సందర్భాల్లో లెటర్స్ ద్వారా కూడా మనం మన గ్రాటిట్యూడ్స్ని వాళ్ళకి తెలియచేయచ్చు. ఆ విధంగా చేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత అనేది ఉంది. తర్వాత సో ఈ విధంగా విజ్ఞానయాత్రల్ని ఈ జాగ్రత్తలు అనే వాటిని తీసుకుంటూ మనం నిర్వహించాలి. సో ఇలా చేయటం వలన ప్రయోజనాలు అంటే విజ్ఞానయాత్ర వలన ప్రయోజనాలు చూసినట్లయితే వస్తువులను, నిర్మాణాలను, వృక్షాలను, జంతువులను వాటి సహజ వాతావరణంలో చూడవచ్చు. అంటే కొన్నిటిని మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా పాఠశాలకు తీసుకురాలి. సో వాటి సహజ వాతావరణంలో పరిశీలించడం ద్వారా వాటి యొక్క సహజత్వాన్ని కోల్పోకుండా భావనలను విద్యార్థి గ్రహించేలాగా, గణిత భావనలు విద్యార్థి అసోసియేట్ చేసుకునేలాగా మనం చేసుకోవచ్చు. సో అంతేకాకుండా విద్యార్థులు ప్రత్యక్ష అనుభవం పొందుతారు. అంతేకాకుండా డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ గురించి కూడా అవగాహన అనేది ఉంటుంది. అలాగే విద్యార్థుల్లో పరిశీలన శక్తిని, అన్వేషణ శక్తిని, అలాగే యాక్టివ్నెస్ని డెవలప్ చేయవచ్చు. అలాగే విద్యార్థుల్లో చొరవ అనేది, అంటే ఈజీగా మింగిల్ అయిపోయేటువంటి పరిస్థితిని విద్యార్థులు పెంపొందించవచ్చు. అలాగే విద్యార్థిని యాక్షనల్ సొసైటీ, అంటే సొసైటీతో మింగిల్ అయ్యేలాగా మనం చేయవచ్చు. అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ ఎక్స్కర్షన్స్, విజిట్స్ ద్వారా విరామ సమయాన్ని కూడా సద్వినియోగం చేసుకునేటువంటి అలవాటు విద్యార్థుల్లో పెంపొందించవచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఖాళీగా ఉన్నారు, అంటే స్కూల్స్ లేవు, హాలిడేస్, అలాప్పుడు ఈ ప్రీవియస్గా స్కూల్లో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఇటువంటి విజ్ఞాన యాత్రలో గణితానికి సంబంధించినటువంటి టూర్స్ వీటిని ఆధారం చేసుకుని ఫ్రీగా ఉన్న సందర్భంలో వాళ్ళు కూడా ఇటువంటి టూర్స్కి, ఎక్స్కర్షన్స్కి వెళ్ళి వాటి గురించి తెలుసుకొని గణిత భావనలను అభివృద్ధి చెందించుకునే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వివిధ పాఠ్య విషయాల మధ్య సహసంబంధాన్ని విద్యార్థులు గ్రహించడం కోసం ఉపయోగించుకునేటువంటి అవకాశం అనేది కలుగుతుంది. అంటే ఇలాగ వనరులను ఉపయోగించి ఇలాంటి ఫీల్డ్ ట్రిప్స్ ఇలాంటి చేసే సందర్భంలో మ్యాథమెటిక్స్తో పాటుగా మనం వివిధ పాఠ్యాంశాలు కూడా ఉపయోగపడతాయి. వాటి మధ్య కొరిలేషన్ కూడా విద్యార్థి అవగాహన చేసుకుంటారు. ఇది ఇంకో రకంగా చెప్పవచ్చంటే మనం ఇందాక చూసినటువంటి ఈ స్టెప్స్ కానివ్వండి, ప్లానింగ్ విషయంలో అవన్నీ మనకి ప్రాజెక్ట్ మీదన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయని చెప్పుకోవచ్చు. సో కాబట్టి
ఆ విధంగా కొరిలేషన్ అనేది కూడా దీంట్లో విద్యార్థులు గ్రహించేలాగా చేయవచ్చు. సో అంటే విద్యార్థుల్లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ నేచర్ కూడా డెవలప్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే విద్యార్థి సహజ అంటే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్లో, న్యాచురల్ సిచ్యువేషన్లో పాల్గొనటం ద్వారా వాళ్ళల్లో సమస్య పరిష్కార నైపుణ్యం కూడా, అంటే ఈ సమస్యలను చర్చించి ఆ భావనను చర్చించడం ద్వారా విద్యార్థుల సమస్య పరిష్కార నైపుణ్యం కూడా పెంపొందించబడుతుందని చెప్పవచ్చు. అంతేకాకుండా విద్యార్థుల్లో సోషల్ బిహేవియర్, కోఆపరేటివ్ నేచర్ని కూడా డెవలప్ చేయొచ్చు. అంటే ఈ కార్యక్రమం చేసే సందర్భంలో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా విద్యార్థులను గ్రూపులుగా డివైడ్ చేసి ఈ దాంట్లో ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటిని, వర్క్స్ అన్నిటిని ఫినిష్ చేసే సందర్భంలో వాళ్ళల్లో కోఆపరేటివ్నెస్ ఫీలింగ్ కానివ్వండి, సోషల్ బిహేవియర్ కానివ్వండి డెవలప్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా పాఠశాలకు కావాల్సినటువంటి కొన్ని వనరులను కూడా సేకరించవచ్చు. ఇలాంటి విజిట్స్కి వెళ్ళిన సందర్భంలో పాఠశాలకు సంబంధించిన కావాల్సిన వనరులు, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక దీనికి వెళ్ళాం, ఒక హిస్టారికల్ ప్లేస్కి వెళ్ళాం, దాన్ని పాఠశాలకు తీసుకురాలేం కదా. కాబట్టి అలాంటి ప్రాంతానికి మనం సందర్శనకి విద్యార్థులను తీసుకెళ్ళిన సందర్భంలో అక్కడి నుంచి కొన్ని రిసోర్సెస్ కలెక్ట్ చేయొచ్చు. పిక్చర్స్ కానీ, ఫొటోస్ కానీ, మాన్యుమెంట్స్ మోడల్స్ కానీ, ఇలాంటి వాటిని కలెక్ట్ చేసి మన పాఠశాలలో మనం వాటిని ఉపయోగించుకునే అవకాశం అనేది కలుగుతుంది. సో ఇది వనరులకు సంబంధించిన concept in this unit and in this semester course of the mathematics is handling hurdles in utilizing resources. వనరుల వినియోగంలో అడ్డంకుల్ని ఏ విధంగా తొలగించవచ్చు. జనరల్గా మనం ఈ చూసినట్లయితే మరియు నైతిక అంటే ఈ రిసోర్సెస్ యూజ్ చేసుకునే సందర్భంలో డెఫినెట్గా, ఎందుకంటే సొసైటీ రిలేటెడ్గా ఉందని చెప్పుకుంటున్నాను, కమ్యూనిటీ రిసోర్సెస్, ఈ రిసోర్సెస్ కమ్యూనిటీ కావచ్చు, అలాగే చెప్పుకున్నటువంటి ఆడియో విజువల్స్ కావచ్చు, మల్టీమీడియా కావచ్చు, ఐసిటీ బేస్డ్ ఆన్లైన్ రిసోర్సెస్ కావచ్చు, ఇవన్నిటిని ఉపయోగించుకోవటంలో తప్పనిసరిగా కొన్ని అడ్డంకులు అనేవి ఏర్పడతాయి. వాటిని తెలుసుకొని వాటిని మనం ఎలాగా ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అనేది కూడా తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా అడ్డంకులు ఏంటో తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకునే క్రమంలో ముందుగా సామాజిక మరియు నైతిక అడ్డంకులు, సోషల్ అండ్ ఎథికల్ హర్డిల్స్, వాటిని ఏంటో తెలుసుకున్నాం. సో స్టూడెంట్స్, ఇది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ వనరుల యొక్క అడ్డంకులు ఏమున్నాయి, హర్డిల్స్ ఏమున్నాయి, వాటిని ఓవర్కమ్ అవడానికి కావాల్సిన సజెషన్స్ ఏంటి, ఈ క్వశ్చన్ కొంచెం ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, ఈ సాంఘిక మరియు నైతిక అడ్డంకులను పరిశీలించినట్లయితే మొదటిది సెక్యులారిటీ ఆఫ్ ది కంటెంట్, పాఠ్యాంశం యొక్క లౌకిక తత్వం. మనది సెక్యులర్ కంట్రీ కాబట్టి ఈ తరగతి గదుల్లో ఉపయోగించే ఏ వనరులైనా లౌకిక తత్వాన్ని కలిగి ఉండాలి. అంటే ఎటువంటి భిన్నాభిప్రాయాలని విద్యార్థి మనసులో ఏర్పరచకూడదు. అటువంటి వనరు ఏదైనా ఉంటే ఆ వనరుని ఉపయోగించడంలో మనం వ్యతిరేకించాలి, వనరుని ఉపయోగించకూడదు. అంటే మనం సెక్యులర్ కంట్రీ కాబట్టి ఆ సెక్యులర్ ఫీలింగ్ని రిమూవ్ చేసేటువంటి, లౌకిక తత్వాన్ని కోల్పోయేటువంటి ఏ వనరుని కూడా ఉపయోగించకూడదు. సో ఎనీహౌ ఈ పాఠ్యాంశంలో ఉండేటువంటి లౌకిక తత్వంలో కూడా మనకి ఇదొక అడ్డంకిగా మనం చెప్పవచ్చు. రెండవది జెండర్ ఈక్విటీ, ఉపయోగించబోయే వనరు ఏదైనా స్త్రీలు మరియు పురుషుల మధ్య సమానత్వాన్ని గుర్తించి ఉపయోగించేలా ఉండకూడదు. ఒక వనరు ఉపయోగించినప్పుడు ఆ వనరులు ఒక వర్గాన్ని, ఒక జెండర్ని కించపరిచేలాగా, ఒక జెండర్ని సపోర్ట్ చేసేలాగా వనరు ఉండకూడదు. అటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది, అదొక అడ్డంకి. తర్వాత డెమోక్రసీ, ప్రజాస్వామ్యం, అందరికీ సమాన అవకాశాలు, హక్కులు కనిపిస్తుంది కనుక
వనరులు ప్రజాస్వామ్యాన్ని ప్రతిబింబించేలాగా ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, రెస్పెక్ట్ టు ఎల్డర్స్. రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఎల్డర్స్, పెద్దలంటే గౌరవం. సో బోధనాంశం యొక్క వనరులు భారతీయ సంస్కృతిని అనుసరించి పెద్దల పట్ల పిల్లల్లో గౌరవం పెంపొందించేలాగా ఉండాలి. సో ఆ విధమైన అడ్డంకి కూడా ఏర్పడుతుంది. అంటే వనరు ఉపయోగించే సందర్భంలో రెస్పెక్ట్ టు ఎల్డర్స్, పెద్దల గౌరవానికి భంగం కలిగించే విధంగా వనరులు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దాన్ని గ్రహించి అది లేకుండా చూసుకోవాలి. అలాగే రెస్పెక్ట్ ఫర్ ది డిజేబుల్డ్, వికలాంగుల్ని కూడా అగౌరవపరిచే విధంగా వనరులు ఉండకూడదు. అటువంటి సందర్భం ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. సో అలాగే రెస్పెక్ట్ ఫర్ ది రిలీజియన్స్, అన్ని రకాలైనటువంటి మతాల పట్ల గౌరవాన్ని పెంపొందించేలాగా వనరులు అనేవి ఉండాలి. అంటే ఆ వనరులు ఉపయోగించే సందర్భంలో రిలీజియన్ ఫీలింగ్ అనేది కూడా లేకుండా ఉండాలి. సో ఇది ఒక అడ్డంకిగా ఉంటుంది. సో దాన్ని తొలగించి వనరుల్ని ఉపయోగించుకోవాలి. అలాగే కన్సర్న్ ఫర్ యానిమల్స్, జంతువుల పట్ల శ్రద్ధ. పాఠ్యాంశ వనరుల పరిసరాల్లో ఉన్న జంతువుల పట్ల శ్రద్ధ, సానుభూతి కలిగి ఉండేలాగా వాటిని, అంటే మనం ఒక వనరు ఉపయోగించే సందర్భంలో ఒక జంతువుని కానీ ఒక పక్షిని కానీ మనం ఇబ్బంది గురి చేయటం, లేదా దానికి బాధ కలిగించడం, లేదా హాని కలిగించడం లాంటివి జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో అది కూడా లేకుండా చూసుకోవాలి. అదేవిధంగా రెస్పెక్ట్ ఫర్ ది ఎన్విరాన్మెంట్, ఏ విధంగా జంతువుల పట్ల శ్రద్ధ అంటున్నామో మనం పర్యావరణం పట్ల కూడా శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. వనరుల పర్యావరణ భంగం కలిగించే విధంగా ఉండకూడదు, పర్యావరణాన్ని గౌరవం కలిగించేలాగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ వన్, ప్లగారిజం అండ్ సైబర్ చీటింగ్. మనం ఈ ఆన్లైన్ రిసోర్సెస్ని ఉపయోగించే సందర్భంలో ఇలాంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో గ్రంథ చౌర్యం, అంటే ఒకళ్ళకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని వాళ్ళ అనుమతి లేకుండా కాపీ చేసి దాన్ని వనరుగా ఉపయోగించుకోవటం కానివ్వండి, లేదా కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ ద్వారా ఇతరులను మోసం చేయటం కానీ, అలాగే సైబర్ క్రైమ్ కానీ, ఇలాంటి అవి కూడా హర్డిల్స్గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇల్లీగల్ డౌన్లోడ్స్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ పైరసీ. సో అంటే సాంకేతిక వనరులు ఉపయోగించే సందర్భంలో, ఆన్లైన్ రిసోర్సెస్ ఉపయోగించే సందర్భంలో మనం కొన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని వాటిని ఉపయోగించవలసి వస్తుంది. అలాగే కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ని యూజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో అక్కడ ఈ అడ్డంకులు అనేవి ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో డౌన్లోడ్ పర్మిషన్స్ ఉండవు, వాటిని మనం క్రాక్ చేస్తాం, క్రాక్డ్ వెర్షన్స్ అంటాం. మీకు గమనించినట్లయితే సాఫ్ట్వేర్స్ కానివ్వండి, కొన్ని డౌన్లోడ్స్ కానివ్వండి, అనాథరైజ్డ్ డౌన్లోడ్స్ ఉంటాయి. సో అవి కూడా ఒక అడ్డంకిగా చెప్పవచ్చు. సో కాబట్టి ఇటువంటి సోషల్ అండ్ ఎథికల్ హర్డిల్స్ అనేవి ఉంటాయి. తర్వాత టెక్నికల్ హర్డిల్స్. టెక్నికల్గా సాంకేతిక పరంగా ఏమి అడ్డంకులు ఉంటాయో చూద్దాం. తర్వాత ఒకటి, కలర్, రంగు. పాఠ్యాంశ వనరులో చిత్రాలు, అక్షరాలు, అంకెలు, వాటికి ఉపయోగించే రంగులు కంటికి ఆకర్షణీయంగా ఉండాలి, లేకపోతే విద్యార్థి స్ట్రెస్కు లోనే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే కలర్ కూడా ఒక హర్డిల్, అది టెక్నికల్ హర్డిల్. అంటే మనం ఒక రిసోర్స్ వాడుతున్నప్పుడు ఆ రిసోర్సు, అది ఒక కలర్ని ఒక రిసోర్స్గా వాడుతున్నప్పుడు, ఏదైనా ఒక గణిత భావన సంబంధించినటువంటి ఒక నమూనా చూపించినప్పుడు ఆ నమూనానికి కలర్ వేసామనుకో, ఆ కలర్ వేసిన సందర్భంలో ఆ కలర్ ఎప్పుడు కూడా హామ్ చేయకుండా, దేనికి హామ్ చేయకుండా, విద్యార్థి యొక్క కంటికి నష్టం కలిగించకుండా, స్ట్రెస్కి లోన్ అవ్వకుండా విద్యార్థి ఆ రంగు ద్వారా ఆ గణిత భావన విద్యార్థి అవగాహన చేసుకునేలాగా ఉండాలి. కాబట్టి రంగు కూడా ఒక హర్డిల్, టెక్నికల్ హర్డిల్. అలాగే వేగం, అంటే మల్టీమీడియా రిసోర్సెస్ ఉపయోగించే సందర్భంలో వేగం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది. అంటే విద్యార్థి యొక్క స్థాయికి అనుగుణంగా, విద్యార్థికి సంబంధించినటువంటి ఐక్యూ లెవెల్స్కి అనుగుణంగా ఆ మల్టీమీడియా రిసోర్సెస్ని మనం ఉపయోగించే పేస్ అనేది ఉండాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ యూజ్ చేసే సందర్భంలో స్లైడ్స్ని మూవ్ చేసేటువంటి వేగం, ఓకే, ఏదైనా ఫిలిం స్ట్రిప్స్ ఉపయోగిస్తే వాటిని ఉపయోగించేటువంటి వేగం, అవన్నీ కూడా విద్యార్థి యొక్క స్థాయికి తగినట్లుగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. అలాగే స్మూత్నెస్ ఇన్ యానిమేషన్స్ ఉపయోగించినప్పుడు దాంట్లో స్మూత్గా, ఆహ్లాదకరంగా ఉండేలాగా, ఎటువంటి చికాకు లేకుండా ఉండేలాగా యానిమేషన్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఉండాలి. తర్వాత యూజ్ ఆఫ్ స్క్రీన్స్, అంటే
మనం ఎల్ఈడి ప్రొజెక్టర్, ఎల్సిడి ప్రొజెక్టర్, ఓవర్ హెడ్ ప్రొజెక్టర్ ఉపయోగించి మనం ఒక రిసోర్స్ని ప్రొజెక్ట్ చేసే సందర్భంలో ఆ స్క్రీన్ అనేది తప్పనిసరిగా యూజ్ చేయాలి. ఆ స్క్రీన్ యూజ్ చేయటంలో కూడా హర్డిల్స్ అనేవి ఉంటాయి. దాంట్లో ప్రాపర్గా పిక్చర్ని ప్రొజెక్ట్ చేయటం. సో ఈ విధమైనటువంటి హర్డిల్. నెక్స్ట్ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్. వనరులు ఏవైనా స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ కల్పిస్తే అవి అభ్యసన కేంద్రంగా విద్యార్థుల యొక్క శారీరక మానసిక వయసులకు తగినట్లుగా ఉండాలి, కానీ అర్థం కాకుండా ఇబ్బంది పడేలాగా ఉండకూడదు. అంటే మనం కంప్యూటర్ను ఉపయోగించి, మల్టీమీడియా కంప్యూటర్ను ఉపయోగించి మనం కొన్ని మోషన్ పిక్చర్స్ కానీ, పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్స్ కానీ, స్లైడ్స్ కానీ తయారు చేసి వాటిని వనరులకు ఉపయోగించుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాం. అవి ఉపయోగించుకునే సందర్భంలో విద్యార్థి యొక్క స్థాయికి అనుగుణంగా మానసికంగా ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా, విద్యార్థిని కన్ఫ్యూజ్ చేయకుండా, ఎటువంటి ఇబ్బందులకు లోన్ అవ్వకుండా ఉండేలాగా వనరులు ఉండాలి. తర్వాత సంగీతం. అలాగే వనరుల్లో ఏమైనా ఆడియో కనుక జాయిన్ చేసినట్లయితే, యాడ్ చేసినట్లయితే తప్పనిసరిగా అది వినసొంపుగా, ఎటువంటి విద్యార్థికి ఎటువంటి హీరింగ్ సంబంధించినటువంటి సమస్యలు రాకుండా అర్థమయ్యేలాగా మ్యూజిక్ కానివ్వండి, వాయిస్ కానివ్వండి ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. సో ఇటువంటివి సాంకేతిక అడ్డంకులుగా మనం చెప్పవచ్చు. సో అయితే ఈ సాంకేతిక అడ్డంకుల్ని మనం పరిశీలించినప్పుడు వీటన్నిటిని జాగ్రత్తగా దృష్టిలో పెట్టుకొని వనరులు అనే వాటిని ఉపయోగించుకోవాలి. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే సజెషన్స్ ఫర్ ఓవర్కమింగ్ హర్డిల్స్. వనరుల అడ్డంకుల్ని ఏ విధంగా తొలగించవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ 4 అంశాలు ఈ వనరుల అడ్డంకులు తొలగించడంలో మనం ముఖ్యంగా గమనించవచ్చు. అవేంటంటే, ఒకటి నేరేషన్, అంటే వర్ణన కథనం. పాఠ్యాంశాన్ని కేవలం రాయటం, వివరించడం లాగా కాకుండా కొన్ని పాత్రల మాదిరిగా ఉదాహరణల ద్వారా కథల రూపంలో వివరిస్తే విద్యార్థులకు బాగా అర్థం చేసుకొని త్వరగా ఎక్కువ కాలం గుర్తుంచుకునే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. అంటే ఏదైనా విషయాన్ని బాగా వివరించడం ద్వారా, ఒక కథన రూపంలో వివరించడం ద్వారా విద్యార్థుల్లో మనం ఎటువంటి హర్డిల్స్ లేకుండా, మనం ఎటువంటి సమస్యలు లేకుండా ఈ వనరుల్ని ఉపయోగించుకునే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. అలాగే టీచర్ ఫ్రెండ్లీనెస్. వనరులు ఉపాధ్యాయునికి మైత్రిపూర్వకంగా ఉంటే వాటిని ఉపాధ్యాయుడు సద్వినియోగపరుచుకుని బోధనాభ్యాసన ప్రక్రియని విజయవంతం చేస్తాడు. మనం ఏవైతే వనరులు ఉపయోగిస్తున్నామో ఆ వనరులన్నీ కూడా టీచర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటే వాటిని ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉపాధ్యాయుడు ఎటువంటి తేడాలు లేకుండా వాటిని ఉపయోగించుకునే అవకాశం అనేది కలుగుతుంది. అంతేకాకుండా నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ టీచర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్. ఉపాధ్యాయు యొక్క శిక్షణ అలాగే నైపుణ్య శిక్షణ. విద్యార్థికి ఈ వనరులు ఉపయోగించుకోవటంలో తగినటువంటి శిక్షణ ఉన్నట్లయితే, అది వృత్తిపూర్వక శిక్షణ, వృత్యంతర శిక్షణ, ఈ 2 రకాలుగా శిక్షణలు అందించినట్లయితే, అలాగే ఉపాధ్యాయుల్లో బోధనా నైపుణ్యాలని పెంపొందించగలిగినట్లయితే వనరుల్ని సక్రమంగా ఉపయోగించుకునేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ వనరులు ఉపయోగించుకోవటంలో ఈ అడ్డంకులు ఏమీ లేకుండా వనరులను ఉపయోగించుకోవటంలో ఉపాధ్యాయులకి తగినటువంటి శిక్షణ అనేది అందించాలి. తర్వాత యాటిట్యూడ్ అండ్ ఈజీ యాక్సెస్. వైఖరి మరియు అందుబాటుతనం. వనరులు తేలిగ్గా అందుబాటులో ఉండేలాగా చూడాలి. అలా ఉన్నప్పుడు వాటిని ఉపయోగించుకునే వైఖరి ఏర్పడి వాటిని బోధనాభ్యసన ప్రక్రియలో ఉపయోగించుకోవటం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ 4 రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాల ద్వారా వనరులను మనం ఉపయోగించుకోవటంలో అడ్డంకుల్ని తొలగించుకోవచ్చు. సో సాధారణంగా అడ్డంకుల్ని మనం పరిశీలించినప్పుడే ఆ అడ్డంకుల్ని రాకుండా ఏ విధంగా ఉండాలో జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లయితే వనరులు మనం సక్రమంగా ఉపయోగించుకునేటువంటి అవకాశం అనేది కలుగుతుంది. సో ఇది వనరులకు సంబంధించినటువంటి విషయం. సో స్టూడెంట్స్, ఐఎమ్ హ్యాపీ టు సే syllabus is completed with this general concept. So once again I request you all to prepare well for forthcoming first semester and examinations. Definitely examinations will be scheduled from 3rd August or 11th August. That means in the first week or in the second week. So there is no chance of postponement. So
Please prepare thoroughly for the examinations. Not only in mathematics, methodology, you have to prepare all the 5 subjects thoroughly. Okay, okay, students. Good luck. Thank you very much. Okay, bye.